नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। बेळगाव शहरातील बापट गल्ली येथे 150 लोकांना कोविड लसीकरण। नवहिंद युवक मंडळाच्या प्रयत्नाने शिबिर यशस्वी। आमदार अनिल बेनके यांचे नेतृत्व। इंधन दरवाढी संदर्भात शहरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांची निदर्शने। सायकल रॅली काढून केला आक्रोश व्यक्त। सरकार अपयशी ठरल्याच्या दिल्या घोषणा। वडगाव जुने बेळगाव अनगोळ येथील भात पिकांचे मोठे नुकसान। पुन्हा पेरणी करूनही शेतकरी सापडला संकटात। सरकारकडून लक्ष देण्याची अत्यंत गरज। आता पाहू सविस्तर बातम्या। बेळगावमधील सुवर्णसौध येथे केडीपीच्या पहिल्या तिमाही बैठकीमध्ये अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत। गुरुवारी शहरातील सुवर्णसौध येथे केडीपीच्या पहिल्या तिमाही बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली आहे। या दरम्यान सर्वांना पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्नाटक राज्याला 5000 कोटी अनुदान मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे। कोविड तिसऱ्या लाटेदरम्यान योग्य सिद्धता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून खत विक्री करण्याचा परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत। वीज वितरण केंद्रे उन्नतीकरणासाठी पावले उचलल्याचे आदेश तसेच पूरग्रस्त व इतर पायाभूत सुविधांसाठी नवीन प्रस्ताव सादर। मुलांच्या उपचारासाठी 420 ऑक्सिजन बेड्स व्यवस्था केली आहे। जिल्ह्यातील सर्वांना लसीकरणाची आवश्यकता। जमीन मालकीसाठी जमीन परवाना जारी केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले। ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಏನು ಹೊಸ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು JJM ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ JJM ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। DPR ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। 2022 ಮಾರ್ಚ್ದೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ CO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಈ JJMನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ। ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು SC ST ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ SCP TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ। ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। 7,17,000 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5,78,000 ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 80%.
ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು 20% ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 33,700 ಹೆಕ್ಟರ್ನಷ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 27,000 ಹೆಕ್ಟರ್ದಷ್ಟು ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಸುಮಾರು 80% ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 55,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು NR ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೂ 45,85,000 ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನು ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಿನಗೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 344 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಈ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,788 ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈತ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು SC/ST ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಚ್ 21ರವರೆಗೂ ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 283 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 27,78,00,000 ಹಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. DC ಅವರು ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 37 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 13,26,000 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 30%ದಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು DHO ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ मातांना ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. यावेळी या बैठकीमध्ये अनेक पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. बेळगाव शहरातील बापट गल्ली येथे नवहिंद युवक मंडळाकडून आमदार अनिल बेनके यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 150 लोकांना कोविड लस देण्यात आली आहे. बेळगाव तालुक्यामध्ये अद्याप कोविड लस पूर्णपणे दिली गेली नसल्याने सर्वसामान्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. उत्तर मतक्षेत्रातही असाच प्रकार होत आहे. याची दखल घेत बापट गल्ली येथील नवहिंद युवक मंडळाने आमदार अनिल बेनके यांची तातडीने भेट घेऊन बापट गल्लीतील रहिवाशांना लस देण्याचे शिबिर राबविले आहे. बऱ्याच दिवसांपासून येथील रहिवाशांना कोविड लस काहींना मिळाली तर काहींना अद्याप एकही न मिळाली नसल्याने नाराजी पसरली होती. नवहिंद युवक मंडळाच्या नेतृत्वाखाली कोविडची नियमावली पाळून जवळपास 150 जणांना लस देण्यात आली. यावेळी नवहिंद युवक मंडळाचे सदस्य महेश पावले यांनी आमदार अनिल बेनके यांचे आभार मानले आहे. आज बापटगल्ली या ठिकाणी
कोविड लसीकरण शिबिर या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। गेल्या बऱ्याच दिवसापासून आम्हाला लस मिळत नव्हती, कारण प्रत्येकजण लसीसाठी प्रत्येकाचे ॲप्लिकेशन त्या ठिकाणी जात होते आणि लसीचा पुरवठा मागणीच्या हिशोबानं होत नव्हता, तो उशीर झाला। त्यामुळे आमच्या गल्लीतल्या काही लोकांना त्याचा त्रास झाला। पण आम्ही मंडळाच्या वतीने, गल्लीतील पंचमंडळाच्या वतीने आमदार साहेबांना निवेदन दिलं आणि या ठिकाणी लसीकरण शिबिर आयोजित करण्यासाठी आवाहन केलं। कारण आपली बापट गल्ली वर्दळीच्या ठिकाणी आहे आणि अशा वर्दळीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम लसीकरण होणं गरजेचं आहे। बेळगाव शहरामध्ये सुरुवातीला म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ज्या वेळेला बेळगाव शहरात लसीकरणासाठी कोणताच नागरिक म्हणावा तसा प्रतिसाद नव्हता किंवा घाबरून पुढं येत नव्हतं, अशा वेळेला आपल्या गल्लीतील युवकांनी प्रयत्न करून नागरिकांच्या मनातील भीती दूर करून लस घेण्यासाठी त्यांना आवाहन केलं आणि त्यानंतर जवळजवळ ही तिसऱ्यांदा आमच्या गल्लीत आजचं जे लसीकरण आहे हे विशेष करून आमदार अनिल बेनके उत्तर यांच्या सहकार्यानं झालेलं आहे। त्यांचं मी मंडळाच्या वतीनं, आपल्या पंचमंडळाच्या वतीनं त्यांचे आभार मानतो। यानंतरसुद्धा सेकंड लसच्या वेळेलासुद्धा असंच सहकार्य आम्हाला मिळावं आणि गल्लीतील मंडळाच्या वतीनं मी बेळगावकरांना आवाहन करतो की प्रत्येकानं वेळेवर लस घ्यावी। त्यांनी या ठिकाणी मंडळ जी प्रयत्न करत असतात त्यांना जाऊन सहकार्य करावं। इथे उपस्थित सर्वांनासुद्धा आम्ही विनंती करतो की सोशल डिस्टन्स, मास्क वगैरे व्यवस्थित त्याचा वापर करून या ठिकाणी नंबरमध्ये येऊन आपण लस घेऊन जावं। आणि पुन्हा एकदा मी प्रशासनाचे आणि बेनके साहेबांचे आपल्या नवीन मंडळाच्या वतीनं आणि गल्लीतील पंचमंडळाच्या वतीनं आभार मानतो। धन्यवाद। शिबिर यशस्वी करण्यासाठी मंडळाचे प्रशांत मेनसे, लोकनाथ राजपूत, शुभम किल्लेकर, रोहित मुरकुटे, चेतन किल्लेकर, अंकुश पवार, विनय मिरकुटे, राजू पवारसह इतरांनी मोलाचे सहकार्य करून हे शिबिर यशस्वी केले आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। बळ्ळारी नाल्यापर्यंतच्या कालव्याचे काम मंजुराकडून केले जात असून बेळगाव शेतकरी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे। किल्ला खंदकापासून बळ्ळारी नाल्यापर्यंत जोडणाऱ्या कालव्यातील गवत व झाडे झुडपे मनुष्यबळाने काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला। या कालव्याच्या पूर्वेकडील बाजूने सफाईला सुरुवात करण्यात आली। बेळगाव शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून हे काम सुरू करण्यात आले। सध्या पावसाळा असल्यामुळे मजूर लावूनच हे काम केले जात आहे। या कालव्यामध्ये गांधीनगर येथील सांडपाणी सोडण्यात आल्याने त्या कालव्यामध्ये उतरणे अवजड झाले आहे। या खंदकाचे पाणी बळ्ळारी नाल्याला जात आहे, मात्र कालवा बुजून गेल्यामुळे शिवारात पाणी जाऊन शेतीचे नुकसान होत आहे। या नाल्याची खोदाई करावी यासाठी बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत, तालुका अध्यक्ष सुनील जाधव यांनी पाठपुरावा केला होता। सध्या पावसाळा असल्यामुळे मजूर लावून हे काम केले जात आहे। आता पाऊस कमी झाल्यास यंत्राच्या सहाय्याने हे काम केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले। यावेळी नारायण सावंत, सुनील जाधव, सुनील खन्नूकर, उमेश पाटील, लक्ष्मण मनोळकर, राहुल मोरे यांच्यासह इतर शेतकरी उपस्थित होते। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती शैक्षणिक उपक्रमासाठी सामाजिक कार्यकर्ते महादेव कृष्णा लाड यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य दिले आहे। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या शैक्षणिक उपक्रमासाठी दिनांक 7 जुलै 2021 रोजी सराफ गल्ली गाडेमार्ग येथील रहिवासी सामाजिक कार्यकर्ते महादेव कृष्णा लाड यांनी आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून गरजू विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक साहित्य युवा समिती पदाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले। युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी महादेव लाड यांचे आभार मानले आणि युवा समिती उपक्रमाची माहिती दिली। मागील 2 वर्षापासून कोविड महामारीमुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या परिवारातील विद्यार्थ्यांना हे साहित्य वाटप सुरू आहे आणि भविष्यात सुद्धा हा उपक्रम सुरूच राहील असे ते म्हणाले। महादेव लाड साहेब आमच्या या उपक्रमासाठी हातभार देण्यासाठी आज इथं आले। त्यांचे मी समस्त महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करतो। प्रत्येकाने आजपर्यंत आमच्या या उपक्रमाला उपक्रमामध्ये सहभाग घेत हातभार लावत आमच्या महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात आणि जिथं जिथं गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी आपलं योगदान दिलेलं आहे। अशा या लोकसहभागातून चालू असलेल्या ह्या कार्याला तुमच्या शुभेच्छा देऊन तुम्ही या आमच्या उपक्रमात सहभागी झालात। मी पुन्हा एकदा समस्त महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे तुमचे आभार व्यक्त करतो आणि तुम्हाला जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।
यावेळी श्री महादेव कृष्ण लाड, लक्ष्मण शंकर पाटील, विनायक शंकर चौगले, सदानंद कदम, युवा समिती कार्याध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिन केळवेकर, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, खजिनदार मनोहर हुंद्रे, विनायक कावळे, संतोष कृष्णाचे, वासू सामजी, आशीर्वाद सावंत, आशिष कोचेरी व आदी उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विरामाचे. पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी. कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन. आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए. हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री. होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी. फोन 0831 2435 777 और 8884 121718. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने. ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना. रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना. आराधना, मारुती गली, बेलगाम. मन भाए आराधना. विरामानंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. भात पुनर्पेरणी करूनही 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे वडगाव, अनगोळ, शहापूर, धामणे येथील भात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे भात पीक पुन्हा पाण्याखाली गेले आहे. बळ्ळारी नाल्याशेजारी वडगाव, अनगोळ, शहापूर, धामणे, येळ्ळूर व जुने बेळगाव अशा अनेक भागातील शेतकऱ्यांची शेतजमीन आहे. या जमिनीमध्ये प्रामुख्याने भात पीक उत्पादन केले जाते, पण गेल्या 3 वर्षापासून शेतकऱ्यांवरती संकट वारंवार येत आहे. नुकताच पुन्हा भात पेरणी करून घेतली असता 2 दिवसांपूर्वी जोरदार पाऊस झाल्यामुळे बळ्ळारी नाल्याचे पाणी शेतांमध्ये फैलावून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बळ्ळारी नाल्यातील अद्याप गाळ काढला नसल्याने पाण्याचा निचरा होणे कठीण झाले आहे. यातच वारंवार पुरामुळे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. 2 ते 3 दिवस ओलांडून गेले असले तरी शेतामध्ये पाणी वाहतच आहे. यामुळे दुसरी वेळ पेरणी केलेली ही भात पीक कुजून गेल्याची घटना घडली आहे. निसर्ग कोपामुळे नुकसान दरवर्षी होत असते. नाल्या शेजारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. सरकारने याकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन भविष्यात तरी शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान टाळून दिलासा देणे आवश्यक आहे. एकीकडे कोरोनाचे सावट तर दुसरीकडे पाण्यापासून होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण थांबविणार, यासाठी शेतकरी चिंतेत आहेत. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. लॉकडाऊन शिथिल झाले म्हणून मास्क घालणे टाळाल तर पुन्हा 15 दिवसांनी लॉकडाऊन करावा लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी दिला आहे.
कर्नाटक राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही मास्क, सामाजिक अंतराचे पालन आवश्यक आहे. अन्यथा 15 दिवसानंतर पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची स्थिती निर्माण होईल असा इशारा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी दिला आहे. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಕೈಕಟ್ಟು ಕೂತು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನೀಗ 15 ದಿವಸ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು प्रयत्न ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. बुधवारी दोड्डबळापूर येथे रुग्णालयाच्या लोकार्पणावेळी ते बोलत होते. त्यांनी म्हटले आहे की कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशात तयारी केली जात आहे. देशात सर्वप्रथम मेकशिफ्ट रुग्णालय तयार केले असून येथे 70 खाटांची व्यवस्था आहे. यासाठी खासगी संस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे. कोरोनानंतरही लोकांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मेकशिफ्ट रुग्णालयाचा वापर केवळ कोरोना काळातच नव्हे तर इतर वेळीही करता येणे शक्य आहे. कोरोनावर नियंत्रणासाठी सरकारकडून आवश्यक प्रयत्न केले जात आहेत. तिसरी लाट थोपवण्याचा विश्वास आहे. लॉकडाऊन शिथिल केल्याने कुणीही गाफील राहू नये, अन्यथा 15 दिवसानंतर पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची स्थिती निर्माण होईल असा इशारा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी दिला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, KNN सिटी न्यूज, बेंगलोर. केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार पुनर्रचना झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार असे ऐकाव्यास मिळत आहे. केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार पुनर्रचना झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार असे ऐकू येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासोबत यावेळी पुनर्रचना होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील काही मंत्र्यांना वगळून युवा चेहऱ्यांना पद देण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे नायकत्व बदलावाबद्दल अफवा ऐकल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ पुनर्रचना करण्याची माहिती मिळत आहे. सध्या मंत्रिमंडळात 4 स्थाने रिक्त असून यामधील प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पाटबंधारे, ऊर्जा, बेंगळूर शहर विकास खाते आहेत. ही मंत्रिमंडळ पुनर्रचना केल्यास 8 ते 10 मंत्र्यांना पदावरून कमी करण्याची दाट शक्यता असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. केंद्रामध्ये योग्यरित्या पदभार सांभाळले असले तरी रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन यांना मंत्रिमंडळातून काढून पक्षात सामील करण्यात आले आहे. आता हेच हत्यार समोर ठेवून वरिष्ठ नेत्यांनी सातत्याने सत्तेची चव घेतलेल्या ज्येष्ठांची आणि विभागातून निरीक्षकपेक्षा कमी काम केलेल्यांना काहींना पक्षात सामील करण्याचा वरिष्ठांचा विचार आहे. इंधन दरवाढी विरोधात बेळगाव काँग्रेसच्या वतीने शहरात सायकल रॅली काढून निदर्शने करण्यात आली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राज्यातील 4घांना स्थान मिळालं असलं तरी राज्याला त्याचा काहीही फायदा होणार नाही, हे निष्फळ ठरेल असे मत KPCC कार्याध्यक्ष आणि यमकनमर्डीचे आमदार सतीश जारकिहोळी यांनी मांडले आहे. इंधन दरवाढी विरोधात बेळगाव काँग्रेसच्या वतीने सायकल मारत निदर्शने करण्यात आली आहेत. काँग्रेस कार्यालय ते चन्नम्मा चौकापर्यंत सायकल मारत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले आहे. यावेळी बेळगाव ग्रामीण काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष विनय नावलगट्टी यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಇವರು ಇದ್ದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು GST ಹಾಗೂ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವತರನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇರಲಿ, ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಕಾಶದತ್ತಕ್ಕೇರಿಸಿ ಜೈನರು ಬಡವರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತಂದು ಹೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರೋದಾದರೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ಮನೆತನಗಳೇನದಾವ, ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಕಂಪನಿಗಳೇನದಾವ ಅವತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವತರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಹಗಲಿರುಳು BJP ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಡವ್ರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಉಪವಾಸ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ದಿನಕ್ಕೆ
ಮೊನ್ನೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕೋದು, ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಅನ್ಕೋ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಜನರ ಬಡ ಜನತೆಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೈತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ತಾವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕುಳಿತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಏನು ಇವರು ಅಂಕುಶ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕುಶ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. यानंतर काँग्रेस नगराध्यक्ष राजू सेठ यांनी देखील आपले विचार मांडले. 3 रुपये का 30 रुपये कर दिया इन्होंने. ऐसे ही राज्य सरकार सेल्स टैक्स इन्होंने भी अपना सेल्स टैक्स 100% के ऊपर बढ़ा दिया, 10% के ऊपर बढ़ा दिया है. और पूछने में एक बहाना बोलते हैं. सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन सा हिंदुस्तान में? अंबानी, रिलायन्स रिफाइनरी. फायदा किसको? केंद्रातल्या मोदी सरकारचा विकास दर 50% होता. या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आणखी सावकाश होणार असून 30%वर येईल. ज्याप्रमाणे मिरज पंढरपूर लोकल रेल्वे सावकाश जात होती तशा धीम्या गतीवर आहे असाही टोला त्यांनी लगावला. गाडीचे इंजिन खराब झाले आहे, त्यामुळे गाडी बदलून काय उपयोग असा सवाल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच अपयश झाले आहेत, त्यामुळे राज्याला 4 मंत्री देऊनही काहीही उपयोग होणार नाही असे नमूद केले आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधन दरवाढी विरोधात राज्यभर काँग्रेस आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाची सुरुवात सतीश जारकिहोळी यांनी बेळगावातून केली. यावेळी अन्य काँग्रेस नेत्यांनीही या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला होता. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाले एका छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. आदर्शा ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी-शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज. साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज. आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग. आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन. आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेळगाव. फोन 0831-240-7480. विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विकास महामंडळाने भूविकास योजनेत जमीन मंजूर केलेल्या 5 लाभार्थ्यांना हक्कपत्रांचे वितरण केले आहे. शहरातील सुवर्ण सौद येथे झालेल्या 2021-22 वर्षाची KDP पहिल्या तिमाही बैठकीला उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी डॉक्टर BR आंबेडकर विकास महामंडळाने भूविकास योजनेत जमीन मंजूर केलेल्या 353 लाभार्थ्यांपैकी सांकेतिकरित्या 5 लाभार्थ्यांना हक्कपत्राचे वितरण करण्यात आले आहे.
या दरम्यान उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ म्हणाले की राज्यातील 4835 एकर जमीन 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत खरेदी करून पुरहित मागासवर्गीय जाती जमातीमधील लाभार्थ्यांना हक्कपत्र देण्यात आले आहेत. सरकारने दिलेल्या जागेचा योग्य उपयोग करून घ्यावा असे ते म्हणाले. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈಗ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಬ್ಸಿಡಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ 50% ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4835 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಡು ಬಡವರು SC/ST ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಕಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತೀರ ಹಾಕ್ತಾರ, ಮಾರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. या संदर्भावेळी आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ, पोलीस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गीसह सर्व विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. कर्नाटक राज्य दिल्ली विशेष प्रतिनिधी शंकरगौडा पाटील यांनी नूतन राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांचा सन्मान केला आहे. देशातील 8 राज्यांसाठी नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यासह 8 राज्यांसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नवीन राज्यपाल नेमले आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय कॅबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत यांची कर्नाटकचे नूतन राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबद्दल कर्नाटक राज्याचे दिल्ली विशेष प्रतिनिधी शंकरगौडा पाटील यांनी नूतन राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांचे अभिनंदन करून त्यांचा सन्मान केला आहे. जोयडापासून दांडेली मार्गावर गुरुवारी वाघाचे दर्शन झाले आहे. जोयडापासून दांडेली मार्गावर तसेच दांडेली येथून कुळगी मार्गे उळवी येथे जाताना दररोज गवेरेडे, अस्वल, वाघ असे अनेक प्राणी येथील मार्गावरून येता जाता दिसत आहेत. तर बरेच जण त्यांची चित्रफित काढत आहेत. सदर चित्रफित पाहून अनेक पर्यटक प्राणी बघायला मिळतील म्हणून येथून ये-जा करत आहेत. निखिल असुकर, KNN सिटी न्यूज, जोयडा. पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याची परवानगी देण्याबरोबरच या उत्सवाशी संबंधित कारागिरांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी बेळगाव मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाने जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने देखील आगामी गणेशोत्सव संदर्भातील मार्गदर्शक सूची जाहीर करावी, जेणेकरून सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करणे सुलभ जाईल. तसेच गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यास परवानगी देण्याबरोबरच या उत्सवाशी संबंधित कारागिरांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी बेळगाव मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाने जिल्हा पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांच्याकडे केली आहे. आगामी श्री गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी बेळगाव मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांची भेट घेतली. सदर भेटीप्रसंगी गणेशोत्सवाच्या योजनांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मागील वर्षाप्रमाणे कोरोनाचे नियम पाळून मागील वर्षाप्रमाणे गणेशोत्सव साजरा करण्याचे या बैठकीत ठरले. मागील वर्षी गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना मार्गदर्शक सूची जाहीर करण्यात आली, त्यामुळे सर्वांना त्रास झाला. बऱ्याच प्रमाणात संभ्रम देखील निर्माण झाला होता. ती परिस्थिती यावेळी देखील उद्भवायला नको, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गणेशोत्सवाची मार्गदर्शक सूची जाहीर केली आहे, त्यानुसार कर्नाटक सरकारनेही गणेशोत्सव संदर्भातील मार्गदर्शक सूची लवकरात लवकर जाहीर करावी, जेणेकरून गणेशोत्सवाचे आयोजन सुरळीत होऊ शकेल. तसेच यंदाचा गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती देखील महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांकडे केली. या व्यतिरिक्त गणेशोत्सवाची संबंधित मूर्तिकार, मंडप डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियन्स आदी कारागिरांचे कोरोनाच्या संकटामुळे प्रचंड हाल झाले आहेत. त्यांचाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने यापूर्वी समाजातील जवळपास सर्व घटकांना ज्या पद्धतीने पॅकेजेस दिले आहेत, त्या प्रकारे या कारागिरांना देखील आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पालकमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांच्याकडे केली. या प्रसंगी बेळगाव मध्यवर्ती या गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी नगरसेवक रणजित चव्हाण पाटील, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलखडगी, कार्याध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, माजी नगरसेवक सतीश गौरगोंडा, गणेश दड्डीकर, सागर पाटील, उदय पाटील आदी महामंडळाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मध्यवर्ती गणेश महामंडळाच्या वतीनं यावर्षीचा गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी आम्ही गणेश महामंडळाचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी जिल्हा पालकमंत्री आणि डेप्टी CM गोविंद कारजोळ साहेब यांना भेटून या महामंडळाच्या या वर्षीच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या आहेत, कर्नाटकाने अजून जाहीर केलेल्या नाही आहे, त्याप्रमाणे लवकर गाईडलाईन जाहीर करून आम्ही सर्व मंडळांना कोरोनाचे नियम पाळून उत्सव साजरा करण्याचं आवाहन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या उत्सवावरती अवलंबून जे सर्व आपले कारागीर आहेत, मूर्तिकार, मंडप डेकोरेटर, इलेक्ट्रिकल, या सर्वांचं देखील ह्या कोरोनामुळे फार प्रचंड हाल झालेले आहेत. सरकारनं सर्व घटकांना त्यांनी पॅकेजेस दिलेले आहेत आणि यांचा अजिबात विचार झाला नाही. तेव्हा महामंडळ विनंती करते सरकारला की त्यांना देखील पॅकेज जाहीर करून त्यांना मदतीचा हात द्यावा. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831 2435 777. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स. साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स. लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें. शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल,
और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत। गोवा बेळगाव महामार्गावरील खानापूर पासून अनमोड रस्त्याची डागडुजी केली जात असल्याने अवजड वाहनांसाठी हा महामार्ग बंद करण्यात आला आहे। गोवा बेळगाव महामार्गावरील खानापूर पासून अनमोड पर्यंत डागडुजी येत्या 2 दिवसात सुरू करण्यात येणार असल्याने बेळगाव व कारवार जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सदर महामार्गावर अवजड महामार्गावर वाहनांसाठी बुधवारी सकाळपासून बॅरिकेड घालून बंद करण्यात आले आहे। तर अनमोड मार्ग अधिकृतरित्या बंद असला तरी या मार्गावर अवजड वाहनांची वाहतूक चालूच होती, परंतु सदर अवजड वाहनांसाठी वाहतूक बंद करण्यात आल्याने वाहतूकदारांची तारांबळ उडाली आहे। तर सध्या डागडुजी होईपर्यंत सदर मार्ग वाहतुकीसाठी बंदच राहणार असे जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे यांनी म्हटले आहे। या महामार्गाबद्दल डागडुजीबद्दल नागरिक, वाहन चालक, राजकीय नेते यांच्याकडून खटपटी चालू होत्या। यामुळे येणाऱ्या 2-3 दिवसात सदर मार्गावरील खड्ड्यांची डागडुजी करण्यात येणार असे दिसत आहे। निखिल असुकर, केएनएन सिटी न्यूज, जोयडा। बेळगोंदी गावाला गायरान उपलब्ध करून देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे। बेळगोंदी गावाला गायरान उपलब्ध करून देण्याची मागणी बेळगोंदी ग्रामस्थांनी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली। बेळगाव तालुक्यातील उसगाव विभागात बेळगोंदीचा समावेश होत असून गावात गायरान नाही, त्यामुळे जनावरे चारण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे असे यावेळी श्रीराम चौगुले यांनी म्हटले आहे। बेळगोंदी गावामध्ये सर्वे नंबर 300 या जागेमध्ये आजपर्यंत ती सरकारी जागा होती आणि गायरान म्हणून नोंद होती त्याची। ती जागा तशीच गायरान म्हणून इथून पुढे सुद्धा असावी ह्यासाठी आम्ही डीसी साहेबांकडे निवेदन देण्यासाठी ग्रामस्थ पंचायत समिती त्याचबरोबर बेळगोंदी ग्रामपंचायतच्या वतीनं आज आम्ही इथं डीसी साहेबांना विनंती करत आहोत की बाबा ती जागा गायरान म्हणूनच तशीच ठेवावी आणि असं आम्ही या प्रकारचं निवेदन देण्यासाठी आज इथं आम्ही आलेलो आहोत। गावातील क्रमांक 300 मधील सरकारी जमीन गायरानास उपलब्ध करून दिल्यास चाऱ्याचा प्रश्न दूर होईल असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले। सोमाजी गावडा यांच्या नेतृत्वाखाली शिरस्तेदारांकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले। ब्युरो रिपोर्ट, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी होन्नावर तालुक्यातील कासगोडला भेट दिली आहे। उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील होन्नावर तालुक्यातील कासरगोडमध्ये खासगी कंपनीच्या बंदर बांधण्याच्या विरोधात विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात आवाज उठविणार। पोलीस असो, कोणी असो, कोणालाही घाबरू नका, तुमच्या सोबत आम्ही आहोत असे केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी कासरगोडमध्ये भेट देऊन स्थानिकांच्या अडचणी समजून घेऊ असे म्हटले आहे। ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಿಗೊಟ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದುಡಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ। ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅನೇಕರು ಬಂದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ವಿಚಾರ, ಡೀಸೆಲ್ ವಿಚಾರ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಟ್ರು, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅಂತ। ಆದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಕ್ಕಲು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಉಳುವಂಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ
ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಪ್ಸು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ತಾವಿದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಾಗ ಅಂತೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪ ಮಾಡಬೇಕು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಸೋದರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬರೆದು ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಭಾವನೆ ನಾನು ಅರ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, माजी मंत्री आरवी देशपांडे आणि स्वतः येथे येऊन लढावे की सभाभवनात लढावे याबद्दल चर्चा करण्यात येईल. येथील जनता जात धर्म भेदभाव विसरून गुण्यागोविंदाने राहतात. तुमच्या सोबत मी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. अरविंद कुणगी, KNN सिटी न्यूज, कारवार. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथे संपले. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.